Alright, hello. We are making English session right now. Today's date is 28th Feb 2021. And today's time is afternoon 2 p.m. Okay. So it's been a while that we didn't really record English session. Yes, and we do need to understand that English session is kind of really important to you. Yes, that is the only way you can uh, you can understand English very well, and also uh, what are you talking? Yeah, what is the main factor of your talking is also really important. Yes, because you do need to understand that most of the life people are um, coming to you, they are always talking in English. So you do need to understand English, and also you do need to tell whatever inside your feelings. You need to tell those feelings to those people, and it is really important to you and your career. Okay, so that's why I am making this. It's been like 2 week. It's since like 2 week. It doesn't make English session because of that. I was in the Pune and filming some of the footage and shooting something because I need to grow my YouTube channels. Yeah, so people will recognize my talent, and also these are video is not for the YouTube also. These are video for I have some better plans in future to make a travel films. Okay, so for those things you do need to experience about what is happening in the travel. What do you feel? What the challenges you face during these travels? So you do need to understand those things. So that's why I went there. Basically, my friend Pinty was living in the Pune, and it is kind of like a really convenient to me to stay at his room and explore the Pune. So that's why I went there, and it was really great, amazing trip. Trust me. Yeah, I definitely suggest you to go there and visit. It was really good. Okay. So right now I'm just let just lock the autofocus. Okay. So right now I'm just editing the footage. Editing the footage I record from the Pune trip. Actually, I'm warp stabilizing everything. Yeah. Because I'm shooting at the gimbal also, but there is a one thing that when you are travel or when you are gimbal mounted on your bike, so there is some sort of jerks is always in the frame while you shooting. Okay, so for those things you do need to be remove those jerks. So that's why I use warp stabilizer, and warp stabilizer stabilize my footage really smooth. So I shot almost like a really so many I shot almost so many things. Okay, so right now I'm just warp stabilizing. Right now the first thing I'm going to do is that I'm stabilizing everything, every video I have. I am stabilizing everything at 60 fps. Okay, because if you have 60 fps, that means it kind of like a really smooth transition, and also gives you really slow motion if you want to do something really slow motion. So that's why I shoot everything in 60 fps. So right now it's exporting video. Okay, the process is kind of like really slow. I know that because of my system is not enough to handle this kind of operation. Yes, it has almost like a 4 GB RAM and i5 processor, and it doesn't have a graphics. Yeah, it has a graphics, but it doesn't support to the Premiere. So that is a problem. But at the beginning, yeah, those problems you do need to face. So yes.
So during this period of time, I do need to wait for that. Yeah, because warp stabilizing and exporting, it kind of takes so much time. So what I have to do? Yeah. So I'm thinking I just upgrade myself, because if you are teaching and if you are continue learning inside of you, uh, you can feel incredible. You feel something really new in your life. So that's why I am reading some sort of book. I'm not reading a book actually. There is a channel on YouTube. Those people are read the books and summarize the whole book into the 2 or 3 minutes, into the 10 or 15 minutes. Okay. So when I watch those videos, I feel really good. Yeah, and I feel that there is so many things need to watch. Okay. So so there is so many things need to learn, and books kind of gives you really incredible things. Okay, obviously there is, because of books, is learning you how to live. Yeah, how to interact with the people. Yes. And that is all this thing, because this kind of cinematography, this kind of technique, and this kind of thing is always with you. Yes, but books are giving you something really much bigger. Yeah, trust me. I definitely feel really disadvantage of this book, and because of that, before that, I didn't really read a book a lot, and I didn't really listen the book also, even not audio book. Okay. But once I understand those things, and I suddenly feel some sort of change happen inside me and surrounding me also, so I feel really good. So yes. So last night I read a book summary. The book name is the You Got This. Is the author name is Ivan Joseph. Okay. And this guy is actually telling something. He's giving me something, some sort of tips to be a confident. Yeah, because you do need to understand that in you and you have some sort of things happen when you are facing such sort of challenge, like a travel film, and there is so many things. You do need to confident about yourself. You do need to understand yourself, and you do need to understand that what do you want to do, and how these things gonna cost you. Do you have some sort of confidence about that? Okay, because confidence is the key. Yes, whatever you are doing, you do need to understand. You do need to have a confidence. Okay, but how do you think? But how is this confidence you can build? Okay, because it's not a technique. Yeah, it is a technique. Yeah, you have to be practice about it. Once you have practice, then you feel, yeah, it is gonna go. Okay. So how to be become a confident. Yeah, the first thing is that there is some sort of tips the author is telling me, and there is a 5 tips to become a confident. And there is the first tip is repetition. Yeah, what is the repetition? Yeah, repetition means once you did thing in a past. Okay, if you doing something very long period of time and you are continuously doing, that makes you are kind of doing repetitive things. Okay, what is kind of like a repetition? What is? Okay, can you cook? No, you cannot cook. Yes, basically yes. Because you didn't have knowledge of cooking, you didn't know anything about the cooking and what is exactly happening in the cooking. You don't know about this thing, right? Right. So if you are trying to do making some sort of a khichdi or anything, you are kind of like a feel really terrified because of that. It is going to be good or good. It is going to be good or bad. It is going to be something really. meaning ये अच्छा होगा कि बुरा होगा. Yeah, this is kind of like you are feeling every time. Yes, because first time whatever you are doing, you have a really low confidence. Okay, so there is a one thing about this thing कि it's just like you want to become a confident in something, you have to keep doing this thing keep doing this thing again and again, because that is the only thing
that is the only way you can repeat. When you repeat those things, you can feel there is so many things like you can understand all of those, and even you can understand the details also. Okay, so once you are doing repetitive stuff, okay, so it will increase your knowledge also, and it will understanding the what is possibility. Okay, but do understand, whatever the first time you are doing, you are kind of like a big nervous. Okay, so and you have a really low confidence, but once you are keep doing this again and again, you feel really confident inside you, and there is a less mistakes happen when you are doing repetitive things. Okay, so keep doing this, because repetition is the only key to become a confident. Okay, and there is then another is positive self talk. What is exactly positive self talk? रिकॉर्ड करते ना. So, what is exactly positive self-talk? Positive self-talk means if you think you do need to be positive from inside. Okay, because when you are doing something really good, okay, only you are the in charge of your life. Change your thinking pattern towards positive, and what do you think about yourself? It's like positive things happen always inside you, but you never understand, because our mind, our human body are meant to be became a find out negative things. Okay, and negative things is kind of like a really good. Yeah, I know that, but don't get so much exaggerated about these negative things, because it's not gonna look good. Trust me. So I'm suggesting having a positive attitude. It will be really good for you. So there is a point as only you are the in charge of your life. Change your thinking pattern towards the positive. What do you think about yourself? So I don't really understand this point, but I'm trying to do. My system is low. Okay, so positive self-talk means you do need to talk really positive in front of you, in front of surrounding, because when you are just like it's faking a things, like if such things happen, really bad things happen to you, you just don't get so much excited about this thing, or don't I'm kind of like a really blank. Yeah, I don't know what to do, what else I can say. But there is a one thing that I'm telling you is that having a positive attitude towards you, towards surrounding, it will definitely gives you positive feelings, and it will definitely gives you positive attitude. What is exactly this thing? I don't really understand. Well, one thing is that if you are going somewhere or something, okay, and you feel not really good, you feel something like ये शायद नहीं होगा, yeah, just like you want to go to trekking, but there is a possibility that you feel that कि ये शायद नहीं होगा, yeah, but once you said something like that, negative things, it will automatically our mind thinking like that, like this trekking is not gonna happen with you. Okay, so always be positive. Okay, पहाड़ चढ़ना है कोई बात नहीं, let's go, let's चढ़ाई करते हैं. So you do need to understand that positive attitude is giving you something really good inside you and outside you also, because people are looking at you. Once you have a positive attitude towards anything, they feel that चलो इस बंदे में कुछ ना कुछ बात है, and he will definitely do something like this. Okay, so having a positive attitude, it was really good, and it will really
increase your confidence level also. Yeah, because whatever you are doing, you are the in charge of your life. Because whatever things happen to you, whatever things happen to you, good or bad, I don't know. Yes, it's always because of you, and you do need to understand those things. Okay. Once you are understanding these things, and you will realize that okay, chalo, je सब कुछ हुआ है, all those things happen because of me. So yes, so you do need to accept all the uh, mistakes you did and do understand those things. Okay. Then there is a change thinking pattern towards the positive. That means it's just like thinking positive in every situation, every scenario. Yeah. My export is complete. Let me check the footage first. Okay. Actually, I am exporting things. Okay. So right now I completed the exporting. So I'm checking the footage. It is okay or not okay. System is kind of like a really slow. Trust me, yes, because mouse pointer cannot be it's open here. यहाँ पे क्रॉप हो गई. It's not 16:9. यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप हो. ये कितना क्लियर दिख रहा है. It's like there's some sort of things that some sort of machhar. Yeah. No, I didn't really like this footage. Okay. Look, should delete. Yes. I think it has to be happen because of that key. Why did you do that? Saving my project. Alright, so these are the second. First is that repetition, yes.
You don't need to repeat everything what you learn. Then there is a positive self-talk, because when you are talking, when you are talking positive towards you and your surrounding, it will gives you influence to understanding what are the people, and they and definitely it will gives you confidence also. Yes, recall all your achievements. Yes, trust me, because when you feel something that you done something really good in the past, and you haven't gives you credit, because you just make people gives you really good things. People gives you something like, चलो इसने कुछ अच्छा काम किया है, and शाबाशी देंगे. Yes, but you never you never be yourself like a म्हणजे आप खुद को कभी ऐसे नाही केले की स्वतःला कधी असं तारीफ नाही कधी करत नाही. यस, सो इट जस्ट लाईक तुम्ही तुमच्या अचिव्हमेंट्सला नेहमी रिकॉल करा. दॅट इज द ओनली वे वेन यू आर डुईंग दिस, because it's just like when you are recalling your achievement, that feels that there is some sort of things you feel that कि चलो मैंने कुछ अच्छा काम किया है, I did something really good in the past, and that's why I need to do this. So yes, so you feel really good inside you, trust me. Yes, and you definitely have to feel like that way. So so positive self-talk is really really important. Okay, and recall your achievements. Yes, I usually, okay, let me check everything. Okay, well, then I need to render this thing. Yes, because I didn't really render. Okay, so that's how all these things happen. Select render. Okay, yeah. Then recall your achievement हो गया, and जितने कॉन्फिडेंट आप होंगे उतना बढ़िया आप रिस्क ले पाओगे. Yes, definitely, because once you have enough confidence about inside you, you feel is it when we feel confident, then we feel confident when we have some sort of knowledge, and when we okay, ॲक्च्युली आता काय झालं होतं, आता खाली होतं आणि तर त्यामुळे थोडं डिस्टर्ब झालो आणि मी माझा टॉपिक कम्प्लीट करू शकलो नाही. सो आता आणि आता नाही का मी थोडंसं इंग्लिशमध्ये बोलून राहिलो होतो, आणि प्रॉब्लेम का होऊन राहिला आहे की जेव्हा मी बुक्स वगैरे रीड करतो तेव्हा नाही का हे जे काही बुक्स रिलेटेड ज्या काही गोष्टी आहेत ना त्या काफी हे असते, म्हणजे कॉन्फिडेन्शियल नाही म्हणता येत, बट दे आर नॉट बिझनेस. ओके, दे आर काइंड ऑफ लाईक अ मेंट टू यू, मेंट टू बी इन अ समथिंग दॅट. ओके, तर जेव्हा तू त्या साऱ्या गोष्टी म्हणजे ज्या मोटिवेशनल थॉट्स आहे वगैरे वगैरे ज्या मनातल्या गोष्टी असते ना, त्या मनातल्या गोष्टी कशा लँग्वेजमध्ये स्वतःच्या नेटिव्ह लँग्वेजमध्ये राहील तेव्हा आपल्याला अजून चांगल्याने समजते, आपण त्याला अजून चांगल्याने त्याला ग्रास्प करतो. आणि मी जे काही बुक्स वगैरे रीड करून आलं हे त्याच गोष्टीशी रिलेटेड आहे. ओके, तर मला असं रिअलाइज झालं की आपण याच्यामध्ये समज जर आपण मध्यातच इंग्लिश घुसाडून राहिलो होतो, याचा म्हणजे असं होऊन राहिलं आहे की म्हणजे तुम्ही भाजीनं पोळी खात आहे फ्रेंच फ्राईज सोबत. सो इट्स काइंड ऑफ लाईक अ रिअली बट
वॉट एव्हर लँग्वेज, मला असं वाटतं की लँग्वेज इज नॉट बी बॅरियर. या म्हणजे लँग्वेज हे बॅरियर नसली पाहिजे कोणत्याही गोष्टीसाठी. ओके, कारण जस्ट लाईक जेवढी तुझी नेटिव्ह लँग्वेज आहे ना, जेवढी तुझी नेटिव्ह लँग्वेज आहे ना, तेवढीच तुझी इंग्लिश लँग्वेज. ओके, यू डू रिअलाइज दॅट थिंग. पण कधी कधी असं होतं यार की आपण आपल्या मनातल्या गोष्टी इंग्लिशमध्ये न सांगण्यापेक्षा आपण आपल्या मायबोली लँग्वेजमध्ये सांगणं विल बी बेटर राहील. वॉटेव्हर, प्रयत्न करू आपण इंग्लिश करण्यामध्येच करण्याचा. ओके, कारण आपल्याला इंग्लिशमध्येच रेकॉर्ड करायचं आहे. ओके, बट जर कधी कधी थोडासा त्रास वगैरे आला तर काही असं प्रॉब्लेम नाही, काही इश्यू नाही. आपण त्याला नंतर आपल्या लँग्वेजमध्ये पण रेकॉर्ड करू शकतो. ओके, जसं की आता मी 2 व्हिडिओ आहेत ते इंग्लिशमध्ये जे रेकॉर्ड केले आहेत. ओके, तर जे झालं ते झालं. ओके, पण आता थोडंसं आपण मराठीतून बोलू, जेणेकरून आपण प्रॉपरली थोडंसं चांगलं एक्सप्लेन करू शकू गोष्टी. ओके, सो युजली काल मी एक बुक वाचली नाही ॲक्च्युली. ते काय यूट्यूबवर चॅनल असतात, बुक समरीज बनवतात. आणि आता मी खूपदा एक्सप्लेन केलं आहे, आता मी पुन्हा बार सांगत बसणार. तर त्याच्यामध्ये काही गोष्टी सांगितल्या गेल्या आहे कॉन्फिडंट राहण्यासाठी. म्हणजे कॉन्फिडंट राहण्यासाठी तुम्ही कशाप्रमाणे कॉन्फिडंट म्हणजे काही प्राईज नाही किंवा हे नाही. बट कॉन्फिडंट म्हणजे काय, व्हॉट इज एक्झॅक्टली. वन्स यू हॅव समथिंग कॉन्फिडंट, तुम्ही गोष्टी काफी इझिली करू शकता. म्हणजे की मला समजा इथून सेवाग्रामला जायचं आहे, आम रिली कॉन्फिडंट की जाऊ शकतो. या मात्र जे काय फारसं कठीण नाही आहे. गाडीला किक मारली ना, लेट्स गो, कारण सगळं डोक्यामध्ये मॅप आहे, सगळं आहे. पण समजा मी पुण्यामध्ये आहे आणि मला समजा पिंपरी चिंचवड ते चाकणपर्यंत जायचं आहे, तर मी काफी कन्फ्युज होऊन जाईल. आय एम नॉट रिली कॉन्फिडंट, मला माहीत नव्हता, रस्ता नाही माहिती. लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स होते जेव्हा तुमच्यापाशी लॅक ऑफ नॉलेज असते किंवा लॅक ऑफ एक्सपिरियन्स असते. ओके, जेव्हा कोणत्या गोष्टीची कमतरता असते ना, तेव्हा नाही का तुम्ही लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स फील करता. म्हणजे एखाद्या नवीन सिटीमध्ये जायचं आहे, आपल्याला त्या सिटीबद्दल काहीच माहीत नाही. त्या सिटीमध्ये कोणतं रस्ते कसे आहे, कोणता रस्ता सुरू आहे, बंद आहे, कोणता रस्ता शॉर्टकट आहे, आपल्याला काहीच माहीत नाही. आपण कम्प्लिटली रिलाय राहतो दुसऱ्या व्यक्तीवर किंवा दुसऱ्या इन्स्ट्रुमेंट किंवा इंटरनेटवर. ओके, सो वी डोंट नो एनिथिंग अबाउट दॅट. आणि हे प्रत्येकासोबत होते. पण हे फक्त नवीन शहरामध्ये किंवा असं नाही. कॉन्फिडंट हा प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपला तुम्ही, कारण जेव्हा बोलण्यामध्ये पण एक प्रकारे कॉन्फिडंट दिसतो की हा चलो इस बंदे में कुछ ना कुछ है, दॅट्स व्हाय ही इज टॉकिंग. ओके, सो कॉन्फिडंट इज द की फॉर एव्हरीथिंग, या अचिव्हिंग सक्सेस ऑल्सो. कारण मी फील केलं आहे, जेव्हा मी शूट करतो किंवा जेव्हा मी एडिट करतो, जेव्हा मी या सगळ्या गोष्टी ट्रॅव्हल करतो, तेव्हा आतमध्ये जेव्हा कॉन्फिडंट राहते ना, तेव्हा आपण या सगळ्या गोष्टी करू शकतो. इट्स जस्ट लाईक मला नाही का पुण्यामध्ये एक बिल्डिंग दिसली होती. त्या पुण्याच्या बिल्डिंगमध्ये मला चढायचं होतं. पण प्रॉब्लेम असा होता की ती बिल्डिंग होती खूप हाय एंड, आणि तिथे एवढे प्रोफेशनल लोक होते जे मी कधी एक्सपिरियन्स नाही केले. ओके, इव्हन ते बिल्डिंगच्या आतमध्ये जो व्यक्ती जात आहे त्याचे फोटोज वगैरे पण काढून राहिले होते. या सो युजली कसं आहे की मला बिल्डिंगवर चढायचं असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, मी सरळ बिल्डिंगवर चढतो. इव्हन कोणी चौकीदाराने थांबवलं तरी असं म्हणतो मी 103 नंबरवर चाललो आहे मी. प्रतीक पाटील हे माझे मित्र आहे, तर यांच्या घरी चाललो आहे. तर तो नाव लिहितो, नंबर वगैरे सगळं लिहितो, आणि आपण त्यांच्या घरी जायचं आहे ना, आपल्याला सरळ रूफवर जायचं आहे, तर सरळ आपण रूफवर जातो. कधी कधी दरवाजा बंद राहते, कधी दरवाजा सुरू राहते. बाय चान्स वरून तुमचं लक्ष असेल तर तुम्हाला दरवाजा सुरू दिसेल. ओके, मोस्टली नेहमी सुरूच राहते दरवाजा, नसलाय तर नुसतं कडी लावून राहते. तर तिथे गेल्यानंतर मग फोटो शूट करणं. आता ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी नाही का आतमध्ये कॉन्फिडंट असणं गरजेचं आहे. समजा तुम्ही अगोदरच विचार करत असाल, अरे यार आपण त्या बिल्डिंगवर कसं चढू, आपण तो ओळखत पण नाही कोणाला, आपण कसं होईल, आणि कोणी आपल्याला काही म्हणलं तर, हे बा वन थिंग इज दॅट, कोणी काही म्हणलं तर आपण तिथून निघून यायचं. ओके, जास्तीत जास्त नाही म्हणणार आहे ना. ओके, जास्तीत जास्त नाही म्हणणार.
ओके. आता तू असं डायरेक्टली नाही म्हणू शकत बरं की जस्ट लाईक मला फोटोग्राफीसाठी किंवा व्हिडिओसाठी मला तुमच्या बिल्डिंगवर चढायचं आहे, तो डेफिनेटली मला बिलकुल नाही तू निघ बघू. कारण आपल्या इंडियामध्ये काफी कॉन्शियस आहे इथे फोटोग्राफी आणि व्हिडिओसाठी वगैरे. यस, असंही म्हणजे इझिली कोणी लग्नामध्ये वगैरे असे काही सेशन वगैरे असतात जे तुम्ही या सर्व गोष्टी करू शकतात वगैरे. बट कोणाकोणाच्या प्रॉपर्टीमध्ये घुसून तुम्ही असं काही नाही करू शकत. ट्रस्ट मी, यू वोंट डू दॅट. तर तेव्हा थोडासा प्रॉब्लेम होतो. बट तो इश्यू तर नेहमीच राहतो वगैरे. त्यात असं काही नाही वगैरे. त्याला आपण नंतर काही बघून घेऊ. मला म्हणण्याचं हे आहे की कॉन्फिडंट प्रत्येक गोष्टीमध्ये राहते. आता कॉन्फिडंट बिल्डअप कसं करायचं, हाऊ टू बिल्डअप युअर कॉन्फिडंट. येस, कशाप्रमाणे या साऱ्या गोष्टी मॅनेज करायच्या, कशाप्रमाणे वगैरे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आहे रिपिटेशन. येस, रिपिटेशन म्हणजे आपण कोणतीही गोष्ट आपण वारंवार करत गेलो ना तर डेफिनेटली काय होते की तुम्हाला त्या गोष्टीचा एक प्रकारे अंडरस्टँड होते की ही गोष्टी कशाप्रमाणे काम करते, तुम्हाला ते डिटेल बद्दल माहीत पडते. आणि जेव्हा तुम्ही त्या गोष्टीवर पूर्ण हे करून घेता, तुम्हाला सगळं माहीत पडून जाते, तेव्हा तुम्ही काफी कॉन्फिडंट फील करता. लाईक एन एक्झाम्पल घेऊ की मी जेव्हा ड्युटीवर होतो, PMI मध्ये होतो, जॉबवर होतो, तेव्हा स्टार्टिंगचा 1-2 महिना मला काफी कठीण जायचं. मला कळायचंच नाही की कोणते कमांड वापरायचे, कोणते लाईन, कोणतं काय. इवन ऑटोकॅड इज काइंड ऑफ लाईक द रिअली डिफिकल्ट थिंग्स फॉर मी. येस, मला कळूनच राहिलं होतं की हे लोक हे कशाप्रमाणे करतात. ओके. बट जेव्हा मग मला ते रिअलाइज झालं की हे काफी इझी आहे आणि आपण त्याला कंटिन्यू करायला गेलो, तेव्हा मला नाही का ऑटोकॅड किंवा कोणत्या गोष्टी काफी इझी वाटायला लागल्या. इवन तेव्हा मी नाही का कानात हेडफोन टाकून पण नाही का मी माझ्या काम करून आलो होतो. तर या साऱ्या गोष्टी होते केव्हा, जेव्हा नाही का तुमच्यामध्ये रिपीट करता, म्हणजे एखादी गोष्ट तुम्ही वारंवार करताना, तर तेव्हा नाही का त्या गोष्टीची एक प्रकारे तुम्हाला सवय होऊन जाते. आणि मग जेव्हा सवय होऊन जाते तेव्हा तुम्ही काफी कॉन्फिडंट फील करता. आणि जेव्हा तुमच्यामध्ये कॉन्फिडंट फील राहते तेव्हा तुम्ही इझिली म्हणू शकता की मी ट्रस्ट टाकू शकतो, मी पाईप टाकू शकतो, मी हे करू शकतो, ते करू शकतो. ओके. आणि इव्हन ते काम करायला तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. तुम्ही गाण्यात हेडफोन टाकून सुद्धा काम करू शकता. ट्रस्ट मी. तर इट जस्ट लाईक ओनली वे, म्हणजे खूप सारे वे आहे म्हणा. बट बिईंग ए कॉन्फिडंट असण्यासाठी नाही का तुम्हाला समजा तुमच्यामध्ये नाही का स्वतःमध्ये थोडीशी नकारात्मक भावना आहे. ओके. आणि तुम्ही आता ते जे आहे ते आहेच. ओके. बट कसं आहे की समजा जर तुम्ही स्वतःमध्ये काही ना काही चेंजेस आणण्याचा प्रयत्न करत आहात, ओके, आणि तुम्हाला कॉन्फिडंट फील करायचं आहे, तर बेस्ट तरीका आहे की तुम्ही ती गोष्ट वारंवार करा. म्हणजे समजा तुम्हाला कुकिंगमध्ये कॉन्फिडंट नाही आहे तर तुम्ही कुकिंग करा. इंग्लिश बोलण्यामध्ये कॉन्फिडंट नाही आहे तुम्ही डायरेक्ट इंग्लिश बोला. ट्रस्ट मी. येस, काही विचार करू नका की लोकांसमोरचा व्यक्ती काय विचार करत आहे, आपली ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक किती चांगली आहे किती वाईट आहे. पीपल डोंट रिली केअर ॲट ऑल. यस, जस्ट लाईक फक्त ते बघतात आणि निघून जातात. ओके. इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट की तू तुझ्या कामामध्ये किती फोकस आहे, दॅट इज ऑल दोज थिंग्स मॅटर्स टू यू. ओके. सो जस्ट लाईक मला असं वाटते की बिईंग ए कॉन्फिडंट होण्यासाठी कोणत्याही गोष्टीची लॅक ऑफ एक्सपिरियन्स नसणं, म्हणजे नॉलेज आणि एक्सपिरियन्स असणं बेटर आहे. आणि जेव्हा आपण कोणत्याही गोष्टी वारंवार करतो तेव्हा आपण इझिली आपण स्वतःमध्ये कॉन्फिडंट करतो. दुसरं आहे पॉझिटिव्ह सेल्फ टॉक. आता पॉझिटिव्ह सेल्फ टॉक म्हणजे स्वतःसोबत बोलणे आणि पॉझिटिव्ह म्हणजे चांगल्या गोष्टी बोलणे. आपण युजली जे स्वतःसोबत, आता मी हे आर्टिफॅक्ट एपिसोड सुरू केला आहे त्यामुळे नाही का मला काफी फायदा झाला याच्यामध्ये, जेणेकरून मी स्वतःसोबत बोलतो. बट युजली लोक असे करत नाही आणि त्यांना काफी वियर्ड फील होते जेव्हा ते स्वतःसोबत बोलतात तेव्हा. ओके. व्हॉटएव्हर. समजा जर मला असं वाटते की समजा तुम्हाला तुमच्या लाईफमध्ये काही ना काहीतरी कॉन्फिडंट फील करायचं आहे तुमच्या आतमध्ये, तर मी रेकमेंड करतो की तुम्ही स्वतःसोबत बोला, स्वतःला प्रॉपरली जाणून घ्या, अंडरस्टँड करा. ओके. आणि जेव्हा तुम्ही स्वतःसोबत जास्तीत जास्त टाइम स्वतःसोबत घालवत जाल तेव्हा तुम्हाला रिअलाइज होईल की तुमच्या स्वतःमध्ये पण एक समथिंग पर्सन आहे. ओके. आणि ऑब्विसली जेव्हा म्हणजे तुमच्यामध्ये पण एक पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड असतो, निगेटिव्ह ॲटिट्यूड पण असतो. ओके. माझा म्हणण्याचा उद्देश हा आहे की समजा जर तुम्ही स्वतःमध्ये
तुम्ही एवढी गोष्ट अंडरस्टँड करा की तुमच्या लाईफमध्ये जे काही चांगल्या किंवा वाईट गोष्टी झाल्या आहेत त्या सगळ्या तुमच्यामुळे झाल्या. ओके, यू डू नीड टू ऍक्सेप्ट दोज थिंग का या साऱ्या गोष्टी हे माझ्याचमुळे झाल्या. ज्या मोमेंटमध्ये तुम्ही असं अंडरस्टँड करा की हा चलो या सगळ्या गोष्टी माझ्याचमुळे झाल्या आहे, म्हणजे राईट नाव मी ज्या स्टेजवर आहे लाईफच्या या साऱ्या गोष्टी माझ्यामुळे झाल्या आहेत, मी हे ऍक्सेप्ट करतो माझ्या दिलो दिमाग से. तर मग त्यामुळे आपण काय करतो की आपण ओपन करतो स्वतःला. ओके, आणि जेव्हा मग आपल्यामध्ये पूर्ण क्लीन स्लेट राहते, चलो जे काही झालं ते झालं, बट आता असं होणार नाही आणि समोर जाऊन आपण प्रॉपरली काम करू. ओके, सो इट जस्ट लाईक दॅट की स्वतःमध्ये जे काही लाईफमध्ये होत आहे तुमच्या लाईफमध्ये त्याची पूर्ण जबाबदारी तुम्ही घ्या. ओके, दुसरी गोष्ट आहे की जे तुम्ही थिंकिंग पॅटर्न आहे त्याला चेंज करा. या नेहमी त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह आणण्याचा प्रयत्न करा. हे बघा, गव्हर्नमेंट किती बेकार आहे, साईडचा नेबर किती बेकार आहे, या कुठ्याने असं का केलं, माझ्या आईने असं मला म्हणायला नाही पाहिजे नव्हतं, माझ्या भाऊनी असं का केलं, बहिणीला काही कळत नाही, काही नाही, हे काय या सगळ्या गोष्टी निगेटिव्ह गोष्टी. ओके, सरकार काय करते का नाही करत याच्यामुळे तुमचा काय फरक होतो. हा, ऑब्विसली समजा तुम्ही काही सरकारशी काही गव्हर्नमेंटशी काही रिलेट असतात तर ऑब्विसली तुमच्यावर काही ना काहीतरी फरक पडणार आहे. इट्स जस्ट लाईक दॅट की तुम्ही गव्हर्नमेंटशी काहीच रिलेट नाही, त्या क्रिकेट मॅच सोबत पण तुम्ही काही फारसं कनेक्टेड नाही आहे, तरी तुम्ही त्या व्यक्तीला क्रिटिसाइज करता, म्हणता टीम प्रॉपरली खेळते नाही, असं नाही असं नाही वगैरे. हे कसं आहे की जस्ट लाईक दॅट की मला असं म्हणायचं आहे की फालतूच्या गोष्टीवर इन्व्हेस्ट करण्यापेक्षा, म्हणजे आपण नाही का बोलतो निगेटिव्ह थॉट्स हे करतो, तर याच्यामुळे काय होते की आपण अनइंटेन्शनली क्रिटिसाइज करतो, आणि क्रिटिसाइज केल्यानंतर काय, आता सरकारला क्रिटिसाइज करत आहे सरकारला काही फरक पडत नाही, कारण तुमच्यासारखे लाखो करोडो लोक आहेत त्यांना काहीच फरक पडत नाही. ओके, कारण प्रत्येक सरकारवर क्रिटिसाइज होणं स्वाभाविकच आहे आणि ते प्रत्येक याच्यामध्ये होतातच. ओके, त्याच्यानंतर क्रिकेट टीम जातात, खेळतात, जिंकतात, हारतात, जिंकले तर वावा, हारले तर एकदम धोका देतात वगैरे, शिवा देतात वगैरे वगैरे. त्यांना एकदम सगळ्या गोष्टी माहीत आहे वगैरे, त्यांना काही फारसा फरक पडत नाही. जे लोक हायर अथॉरिटीवर असतात ना, ते लोक बिलकुल जे काम करतात ते करतात, ते लोक फारसा विचार करत नाही की लोक काय म्हणतील वगैरे. ओके, कारण लोक तर बडबड करणारेच आहे, क्रिटिसाइज करणारच आहे, यांचं कामच ते आहे. ओके, बट आय एम थिंकिंग अबाउट दॅट की समजा तुला स्वतःमध्ये काही ना काहीतरी बिल्डअप करायचं, स्वतःमध्ये काही ना काहीतरी चेंजेस आणायचे आहे, आय एम सजेस्टिंग दॅट की विचार करण्याची जी पद्धत आहे, ते थिंकिंग पॅटर्न आहे ते चेंज करा. नेहमी पॉझिटिव्ह आणणं, म्हणजे की आपण हे पहाड चढू शकतो का नाही, समजा तुम्ही स्टार्टिंगला जसं म्हणत अबे यार पहाड लय मोठा आहे, चिखल आहे, दगड आहे, पाय रुतन, काटे रुतन, असं होईल तसं होईल, तर आपण ते पहाड कधीच चढू शकणार नाही. समजा तुमच्यामध्ये असा पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड असेल, अबे डूड त्या पहाडावर काय व्ह्यू राहील यार, समजा त्या पहाडावर चढू तर पूर्ण सिटीचा एक जबरदस्त व्ह्यू भेटेल, आपण मस्त फोटो काढू, सेल्फी काढू, तिथं गेल्यावर जे चढण्याची जी मजा असते ना ते पण खूप जबरदस्त आहे. जर तुम्ही कोणत्याही गोष्टीकडे पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड कडे बघजाल ना, तर तेव्हा नाही का तुम्ही स्वतःमध्ये कॉन्फिडन्स तर डेव्हलप करता, बट त्याच्यानंतर काय आहे की तुम्ही तुमच्या आसपास अराउंड लोकांमध्ये पण कॉन्फिडन्स डेव्हलप करता. समजा तुम्ही असं म्हणत आहे की त्या पहाडावर चढताना खूप काटे घोडे असं आहे तसं आहे, तर त्यामुळे काय होते की निगेटिव्ह एन्व्हायरमेंट फैलते लोकांमध्ये, इझिली फैलते, आणि त्यामुळे काय होते की कॉन्फिडन्स इझिली लूज होऊन जातो. ट्रस्ट मी. तर इम्पॉर्टंट हे आहे की तुम्ही स्वतःमध्ये कॉन्फिडन्स बिल्डअप करा, त्यासाठी तुम्ही स्वतःमध्ये काही ना काहीतरी पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड आणण्याचा प्रयत्न करा, पॉझिटिव्ह थिंकिंग. आता ज्या गोष्टी पॉसिबल आहेच नाही तिथे आपण असं नाही करू शकत, म्हणजे की जस्ट लाईक समज जर मी असं म्हणतो की मी आणि माझे मित्र चला आपण कुठे जाऊ, आपण एव्हरेस्टची चढाई करू. ओके, तर युजली एव्हरेस्टची चढाई असं कोणी एव्हरेस्टची चढाई नाही करू शकत, कारण यासाठी नाही का खूप इन्थुझियास्टिक लोक पाहिजे ना, खूप कॉन्फिडंट पाहिजे. ट्रस्ट मी. आणि हे असं काही ट्रेकिंग केल्यासारखं नाही आहे, कारण याच्यामध्ये एकदम जीवना मरण्याचा प्रश्न असतो, कारण तिथे ऑक्सिजनची मात्रा कमी असते, काय असते वगैरे वगैरे. हे निगेटिव्ह नाही म्हणत आहे मी, हे एक प्रकारे क्रिटिसाइज करत आहे चांगल्या गोष्टी थ्रू, म्हणजे समजून घेण्यासाठी. म्हणजे
मी असं म्हणत आहे का मी हे करू शकत नाही. ओके, म्हणजे आता राईट नाव मला हे करायचं नाही आहे. ओके, मी असं हे म्हणत आहे. ओके, सो इट जस्ट लाईक दॅट की इन्स्टेड ऑफ दॅट मी असं म्हणतो की जर तुम्हाला ती गोष्ट करायची नाही आणि तुम्हाला कोणी विचारत नाही, तुम्ही शांत राहा. ओके, म्हणजे म्हणजे की जर कोणी असं म्हणत आहे की चलो एव्हरेस्ट चढते हे वगैरे वगैरे समथिंग लाईक दॅट, असं काहीतरी काम करू जेणेकरून जे की थोडंसं इम्पॉसिबल वाटते. म्हणजे म्हणजे इट जस्ट लाईक जर तुला स्कुबा डायव्हिंग करायची आहे. ओके, मला थोडीशी भीती वाटते स्कुबा डायव्हिंगची, बट इट्स काइंड ऑफ लाईक दॅट. काही काही लोक खूप इन्थुझियास्टिक असतात त्या गोष्टी मागे, बट मला भीती वाटते पाण्याची. ओके, आणि मला नाही, म्हणजे इट लाईक दॅट. तर मी असं डायरेक्ट नाही म्हणाल की मी येत नाही बा. मी असं एकदम शांतपणे म्हणेल बाबू की माझं जमणार नाही, तुम्ही जा, एन्जॉय करा, या सरळ म्हणून देईल. कारण इट जस्ट लाईक दॅट की मला भीती लागते बा, आणि दॅट्स इट. कारण तू आपला पर्स्पेक्टिव्ह सांगत आहे की मला पाण्याची भीती वाटते, दॅट्स वाय मी हे स्कुबा डायव्हिंग करणार नाही. ओके, सिम्पल अँड क्लिअर एक्झाम्पल आहे. याच्यामुळे नाही का कुठेही निगेटिव्ह थॉट्स फैलत नाही, किंवा हे जस्ट अन एक्झाम्पल होतं. ओके, बट ट्राय टू मेंटेन अ पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड. म्हणजे असं पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड प्रत्येक वेळेस होऊ शकते. स्कुबा डायव्हिंग करणं खूप काही कठीण नाही आहे, होऊ शकते पॉसिबल. एव्हरेस्ट चढाई करणं खूप काही कठीण नाही, होऊ शकते पॉसिबल. ऑब्व्हियसली या दुनियेमध्ये अशी कोणतीच गोष्ट नाही जे पॉसिबल होऊ शकत नाही, डेफिनेटली होऊ शकते. या बट हे जे एक्झाम्पल आहे ना, हे जे असं एक सेंटेन्स आहे, हे एक नॉर्मल लोकांशी रिलेट करते. म्हणजे पार्टीला जायचं आहे किंवा कुठे ट्रिप प्लॅन करायची आहे, तर अशा वेळेस थोडंसं पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड ठेवणं इम्पॉर्टंट आहे. ओके, बट समजा जर अशी काही गोष्ट आहे जे काफी सिरियस आहे आणि जिथे आपण या साऱ्या गोष्टी थोडंसं, हे तुमची अंडरस्टँडिंग आहे ना, की जर तुम्हाला जर फील होता है कि चलो ये कुछ बात है जो इजीली नहीं हो सकता है, देन यू रियलाइज दैट थिंग एंड यू नेवर डू दोज थिंग्स. ओके, सो इट इज ऑल डिपेंड अपॉन यू. रिकॉल युअर अचिव्हमेंट्स. ऑब्विसली अचिव्हमेंट्स तुमच्या लाईफमध्ये, तुम्ही जेव्हा अचिव्हमेंट्स रिकॉल करता तेव्हा नाही का तुम्ही स्वतःमध्ये काफी कॉन्फिडन्स फील करता. असं मी कधी केलं तर नाही आहे, बट या ॲक्च्युली केलं आहे. येस, माझ्या लाईफमध्ये कोणकोणत्या अचिव्हमेंट्स आहे म्हणजे, येस, माझ्या लाईफमध्ये कोणकोणते, मी एक मिनिट थोडा एक्सपोर्टला लावून येतो थोडंसं फाईल.
Okay. So recall your achievements. Yes. रिकॉल युअर अचिव्हमेंट याने तुझ्या लाईफमध्ये जेवढे काही अचिव्हमेंट्स तू हे केले आहे त्याला रिकॉल कर. ओके. कारण मला असं वाटते की जस्ट लाईक जर आपण आपल्या लाईफमध्ये तुझ्या लाईफमध्ये काही अचिव्हमेंट्स आहे का जे तू केले आहेत तुझ्या लाईफमध्ये. माझ्या लाईफमध्ये या ऑब्विसली येस. तेव्हा अचिव्हमेंट म्हणजे काय. या अचिव्हमेंट म्हणजे रनिंगमध्ये पहिला नंबर मिळवणं की जगण्यासाठी हे ऑक्सिजन भेटणं. आय थॉट मला असं वाटते की अचिव्हमेंट म्हणजे हे की इट जस्ट लाईक मी आज हेल्दी आहे, मी आज हा दिवस बघून राहिलो आहे, माझ्यासमोर फॅमिली आहे आणि माझ्यापाशी मित्र पण आहे आणि माझ्यापाशी असं म्हणजे कमतरता आहे म्हणा असं नाही. कारण लाईफ आहे, लाईफमध्ये ऑफकोर्स काही ना काहीतरी चांगल्या वाईट गोष्टी तर असणारच. ओके. बट अदर दॅन दॅट चांगल्या गोष्टी पण आहेत. ओके. तर याची जेव्हा तुम्ही यादी जेव्हा तुम्ही स्वतःजवळ बनवता, जेव्हा तुम्ही स्वतःला सांगता तेव्हा पण नाही का तुम्ही काफी कॉन्फिडंट फील करता. आता हे कसं काय होऊ शकते. वाय जस्ट लाईक माझ्या लाईफमध्ये शायद मी असं म्हणतो की बेस्ट अचिव्हमेंट असेल ना तर माझे मित्र आहे. कारण मी कधी याच्या अगोदर कधी एवढा फारसा खुश हॅपी वगैरे नव्हतो. यस. बट हे जे लोक माझ्या लाईफमध्ये आले त्यानंतर मी ज्याप्रमाणे गोष्टी एक्सपिरियन्स केला इट वॉज रिअली गुड. कारण मला असं वाटते की हॅपीनेस इज काइंड ऑफ लाईक अ बिग अचिव्हमेंट. ओके. आणि जर मला ही हॅपीनेस इज कम्स फ्रॉम वॉट एव्हर द वे इट इज, दोज थिंग्स आर काइंड ऑफ लाईक बिकेम अचिव्हमेंट फॉर मी. या आणि आय फील रिअली गुड. कारण मी ज्याप्रमाणे या लोकांसोबत टाइम स्पेंड केला आणि आता पण टाइम स्पेंड करून राहिलो आहे आणि आय फील रिअली गुड अँड फील्स रिअली समथिंग दॅट की कुछ ना कुछ अच्छी बातें है. आणि सो देर इज समथिंग आर ऑलवेज बेटर दॅन नथिंग. ओके. तुमच्यापाशी काही ना काही आहे. आता इट जस्ट लाईक खूप जणांपाशी मित्र वगैरे नसतात पण इट जस्ट लाईक तुम्ही फॅमिली आहे. ओके. तुमच्यापाशी जगण्यासाठी इट जस्ट लाईक ज्या लोकांपाशी फॅमिली पण नाही आहे, फ्रेंड पण नाही आहे, तुमच्यापाशी तुम्ही आहात, तुमच्यापाशी तुमचे हात पाय आहे. कारण मी असे पण लोक पाहिले त्यांच्यापाशी हात पाय पण नाही आहे. ओके. इवन त्यांच्यापाशी श्वास घेण्यासाठी पण एक प्रकारे प्रॉपर श्वास घेऊ शकत नाही. ओके. तर तुम्ही स्वतःला एक प्रकारे याच्यामध्ये समजू शकता की लकी मध्ये समजू शकता की यस. प्रॉब्लेम काय आहे. प्रॉब्लेम असा आहे की लोक आपल्या लाईफमध्ये स्वतःला अचिव्हमेंट्स बद्दल काही फारसं समजतच नाही. या म्हणजे त्यांनी केलं आहे वगैरे वगैरे बट दे नेवर फील समथिंग लाईक दॅट. म्हणजे रनिंग मध्ये आपण पहिल्या नंबरवर आलो दॅट इज ओल्ड थिंग. ओके. मग त्याच्यानंतर काय. हे अचिव्हमेंट्स तुमच्या अचिव्हमेंट्स स्वतःमध्ये रिकॉल करून कॉन्फिडंट असणं दॅट इज रिअली गुड. येस. बट समटाइम्स कधी कधी काय होऊ शकते की शायद याचा घमंड पण होऊ शकतो. ओके. कारण ओव्हर कॉन्फिडंट पण होऊ शकतात. हे ओव्हर कॉन्फिडंट आपल्याला नाही व्हायचं आहे. ओके. जर तुम्ही या साऱ्या गोष्टीमध्ये तुमच्या जर अचिव्हमेंट खूप जास्त असेल आणि खूप मोठ्या स्तरावर असेल, तुम्ही जस्ट लाईक तुम्ही युट्यूब चॅनल स्टार्ट केलं आहे, त्यानंतर तुम्ही खूप पैसा कमवून राहिले आहे, तुम्ही स्वतःचं घर आहे जे मोठं आहे आणि तुम्हाला ऍड आणि म्युझिक व्हिडिओचे ऑफर येऊन राहिले आहेत, तर दॅट इज रिअली गुड थिंग. ट्रस्ट मी. येस. कारण ह्या गोष्टी जरी चांगल्या जरी असल्या बट कसं आहे की जर तुम्ही या मोमेंटमध्ये तुम्ही तुमचे अचिव्हमेंट्स रिकॉल केले तर त्यावेळेस काय होतं की तुम्ही ओव्हर कॉन्फिडंटमध्ये येता. कारण स्वतःच्या अचिव्हमेंट्स जर आपण रिकॉल केले ना तर जो व्यक्ती आहे ना, ज्या व्यक्तीला कॉन्फिडंट पण नसेल तो पण व्यक्ती कॉन्फिडंट होऊन जाईल आणि जो व्यक्ती ऑलरेडी कॉन्फिडंट आहे, ज्यांनी ऑलरेडी खूप काही अचीव्ह केलं आहे, तो व्यक्ती ओव्हर कॉन्फिडंटमध्ये येऊन जाईल. सो आय नेवर से दिस थिंग की तुम्ही हे करा बा. जे लोक ज्यांच्या लाईफमध्ये त्यांनी खूप काही अचीव्ह केलं आहे त्यांनी तुम्ही असा विचार नका करू की तुम्ही तुमच्या अचिव्हमेंट्स रिकॉल नका करू. येस. दॅट इज नॉट. सो
ओके. चौथा आहे फोकस अँड गिव्ह कॉम्प्लिमेंट टू द पॉझिटिव्ह बिहेवियर. ओके. मला असं वाटते की क्रिटिसाइज करणं ही चांगली गोष्ट नाही आहे. ओके. काही लोकांसाठी शायद असं असेल की क्रिटिसाइज करणं तर गुड, म्हणजे लोक गलती करतात तर का आपण क्रिटिसाइज नाही करू. हे बा, इट जस्ट लाईक दॅट की लोक मुद्दामून गलती करत नाही. डेफिनेटली नॉट. ते गलती करतात समहाऊ त्यांच्या काहीतरी सिच्युएशनद्वारे किंवा असतात काही ना काहीतरी, पण ते मुद्दामून तर करत नाहीच. ओके. म्हणजे 10 पैकी 1 जण असेल जो मुद्दामून करेल, 9 जण तर मुद्दामून करणार नाही. म्हणजे समथिंग काही ना काहीतरी मिस्टेक्स वगैरे झाल्या. मिस्टेक्स होतात कशामुळे? सराउंडिंग सिच्युएशन किंवा लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन किंवा लॅक ऑफ नॉलेज किंवा लॅक ऑफ एक्सपिरियन्स. ओके. तेव्हा आपण मिस्टेक्स होतात. ओके. आणि मोस्टली मिस्टेक्स याच्याचद्वारे होतात. ओके. समजा जो व्यक्ती ज्याच्यापाशी एक्सपिरियन्स आहे, नॉलेज आहे, पण तरी त्याच्यापासून मिस्टेक्स होत आहे, तर ते मे बी लॅक ऑफ सिच्युएशन थ्रू होत आहे. ओके. तर या साऱ्या गोष्टी तो मुद्दामून नाही करून राहिलाय. ओके. त्याच्यासोबत त्या गोष्टी होऊन राहिल्या, तर तेव्हा त्याला क्रिटिसाइज करणं, त्याला शिवा देणं हे चांगली गोष्ट नाही आहे. ओके. इन्स्टेड ऑफ दॅट, समजा जर त्याला तुम्ही चांगल्याने म्हणा की बाबू तू ही गलती केली आहे, याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम होत आहे. सो जर तुम्ही म्हणजे खरंच त्याची गलती खूप जास्त अफेक्ट करत असेल, तर त्याला पटवून देणं पण इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे की तू जो हा व्हिडिओ अपलोड केला आहे, या व्हिडिओमुळे खूप वाईट परफॉर्म होईल यार, लोक डिसलाईक करतील, ठीक आहे, तुला काही फरक पडणार नाही, बट मी युट्यूबर नाही तर मला प्रॉब्लेम होईल. तर तू त्या मिस्टेकची पोटेन्शियल त्या व्यक्तीला सांगून दे. ओके. ज्या व्यक्तीने ती मिस्टेक केली आहे त्या व्यक्तीला त्याचं पोटेन्शियल सांगून दे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने सांग. ओके. एकदम असं रागवून नको सांगू, बिलकुल चांगल्या पद्धतीने सांग की याच्यामुळे समजा तुम्ही गलती केली तर याच्यामुळे असा परिणाम होऊ शकतो, मे बी असा परिणाम झाला आहे. ओके. तर याच्यामुळे आपण एवढं लॉस करू शकतो. तुम्ही जेव्हा त्या व्यक्तीला त्याची प्रॉपर पोटेन्शियल समजून सांगितले ना, तेव्हा तो व्यक्ती काफी डिसअपॉइंटमेंट पण होऊन जातो. ओके. त्यावेळेस त्याला थोडंसं होणं गरजेचं पण आहे. ओके. बट एव्हरी टाइम असा फंडा नाही वापरायचा. या म्हणजे एव्हरी टाइम म्हणजे इट जस्ट लाईक चलो ठीक आहे असं होत आहे. ओके. बट आय एम सजेस्टिंग इज दॅट की जेव्हा तुम्हाला नाही का अशी काही सिच्युएशन भेटते जिथे तुम्ही एखाद्या व्यक्तीची तारीफ करत आहात, म्हणजे त्या व्यक्तीने काहीतरी काम केलं आहे, तर तेव्हा त्या व्यक्तीची तारीफ करणं खूप जास्त कारण तेव्हाच तुम्ही एक प्रकारे वाईज पर्सन म्हणून समजतात आणि त्यानंतरच तुम्ही चांगल्याने समजून सांगतात. ओके. सो मला असं वाटते की जस्ट लाईक दॅट की जेव्हा तुम्ही त्यांच्या कॉम्प्लिमेंटकडे फोकस करता इन्स्टेड ऑफ त्यांचे मिस्टेक्स, तर तेव्हा ते अजून चांगल्याने परफॉर्म करतात. ओके. बट आय एम नॉट ऑल्सो रेकमेंड दिस थिंग बिकॉज ऑफ दॅट की काही लोक खूप अजीब असतात आणि बहुत हे कॉम्प्लिमेंट मला असं वाटते की अशा लोकांना दिलं पाहिजे जे लोक खरंच त्याचे लायकीचे आहात. ओके. आणि असं नाही का प्रत्येकाला कॉम्प्लिमेंट देणं, नो नो नो. येस, या एखादी मोमेंट येईल तेव्हा तुम्ही त्या सगळ्या गोष्टी सांगा, या बट नॉट एव्हरी टाइम. ओके. त्यानंतर आहे इंटरप्ट फीडबॅक ऑन पॉझिटिव्ह नोट. ओके. म्हणजे की कोणतीही गोष्ट तुमच्यापाशी गलत होत आहे, चांगली होत आहे, तर त्याला तुम्ही पॉझिटिव्ह वेनी घ्या. म्हणजे तुम्ही तुमच्याकडून गलती झाली आहे आणि समोरचा व्यक्ती सांगून राहिला आहे, तर त्या व्यक्तीचं पोटेन्शियल तुम्ही जाणून घ्या की त्याला त्या गलतीचा एहसास आहे वगैरे वगैरे. ओके. सो डू नीड टू अंडरस्टँड. बट मला असं वाटत नाही का याच्यामुळे काही कॉन्फिडंट वगैरे फील होईल वगैरे समथिंग लाईक दॅट. कारण कॉन्फिडंट हे एक प्रकारे अशी एक की आहे जिथे तुम्ही स्वतःला जास्त डेव्हलप कराल, जेवढं जास्त नॉलेज घेताल आणि जेवढं तुम्ही स्वतःला दाखवजाल तेव्हा तुम्ही कॉन्फिडंट फील करता. ओके. इट इज नॉट दॅट याची काही टिप्स टेक्निक्स वगैरे नाही आहे. ओके. कारण जर तुम्ही असं म्हणता हे प्रत्येकासाठी अप्लाय होत नाही, कारण काही लोक खूप वेगवेगळे प्रकारचे असतात, त्यामुळे दे फील समथिंग रिली डिफरंट. सो येस, सो आजसाठी एवढंच. ओके. 10 हॅबिट टू फील रिली गुड.
याच्यानंतर पण आहे 10 हॅबिट्स टू बी कूल पीपल वगैरे. आता मी बोलून बोलून थकलो आहे. सो यस, इंग्लिश सेशन ऑब्विसली वी डू नीड टू मेक इंग्लिश सेशन अगेन अँड अगेन, बट कधी कधी असं होऊन जाते की आपलं मनातलं पण बाहेर काढायचं राहते. सो या, आपण इथे वरती चांगल्याने करू शकतो. या, वरती चांगल्याने बोलू शकतो मस्त, आणि इथे मस्त ओपन एन्व्हायरमेंट आहे, लिटिल बिट ऑफ सावली पण आहे. सो येस, आय कॅन मेक इट. ऑलराईट, सो डू इट. ओके, आता तू का करून राहिला? अरे यार डूड, ते व्हिडिओज स्टॅबिलाईज करायचे आहेत, त्याला बहुत वेळ लागणार आहे, आय नो. तर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, की मला ते फक्त स्टॅबिलाइजच करायचे आहे पहिलं, अपलोड तर करायचे नाही आहे, कारण बहुत सारे व्हिडिओज आहे असे. तर मला त्या साऱ्या गोष्टीतून पहिले फाइंड आउट करून आपण प्रॉपरली बनवू शकतो. त्यानंतर प्रत्येक म्युझियमचं आणि प्रत्येक गोष्टीचं पण आहे. सो येस, लेट्स जस्ट टेक समथिंग. So right now this is the end. This is my art. This is not my art. This is the English session. Thank you.